સાથે હું છું તોરલ। આજે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પરંતુ ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા। દેશના ચીફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બિપિન રાવત આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા। બિપિન રાવત સહિત 13 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી દેવામાં આવી છે। આજે જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું, હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાની જે દુર્ઘટના બપોરે સર્જાઈ હતી, તેમાં सीडीएस बिपिन रावत, તેમના ધર્મપત્ની અને અન્ય કેટલાક અધિકારીઓના મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે। બિપિન રાવત સહિત 13 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી દેવામાં આવી છે। સાંજે વાયુસેના દ્વારા ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટ જારી કરવામાં આવ્યું અને તેમના નિધનની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે। તો સેનાનું હેલિકોપ્ટર આજે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું। તમિલનાડુના કુન્નૂરમાં બની હતી આ દુર્ઘટના। પીએમ આવાસ પર कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू थई चुकी है। संवाददाता जयेश का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया, बड़ा कष्ट आया, और मैं समझ सकता हूं एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर मां भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पीएम आवास पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू थई चुकी है। संवाददाता जयेश जोड़ाई चुक्या है विगतो साथे। जयेश, सीसीएस की बैठक जे 6:30 वागे मळवानी हती, पीएम आवास पर ते बैठक शुरू थई चुकी है। खूब ज दुखद समाचार सीडीएस बिपिन रावतना निधनना जे रीते सामे आव्या ने त्यारबाद आ बैठक केवी रीते जोई रह्या छो? कोण उपस्थित? जी करो जे प्रकारना समाचार है ते આવ્યા છે ત્યારે એક શક્યતા સેવાઈ રહી હતી કે આવતીકાલે છે તે ખુદ સંસદ માટે સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવે, પરંતુ એ પહેલા ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા છે તે આ દુઃખદ સમાચાર દેશની જનતાને આપવામાં આવ્યા છે। ત્યારબાદ હવે પીએમ મોદીના નિવાસસ્થાન ખાતે સીસીએસની બેઠક છે મળી રહી છે, જેમાં ગૃહમંત્રી, વિદેશ મંત્રી, નાણામંત્રી સહિતના રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ છે તેઓ પણ અત્યારે પીએમ મોદીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે અને અત્યારે બેઠક છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે, જેમાં માહિતી સામે આવી રહી છે મુજબ બેઠકમાં જે ઘટના બની છે તેને લઈ અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવશે। સાથે સાથે કેવા પ્રકારે આ ઘટના છે તે બની છે, તેમાં કયા પરિબળોએ ભાગ ભજવ્યો છે અને કેવા પ્રકારની કોઈ ચૂક રહી છે કે જેમાં તમામ બાબતોને લઈને પીએમ મોદીને છે તમામ મંત્રીઓ છે તે માહિતી આપશે। આ સાથે ગઈકાલે છે હવે સંસદમાં સરકાર કેવા પ્રકારનો જવાબ साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिलकर किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। देखिए, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फौज की सेवा करने का। मैं अपनी फौज की सेवा तो सीडीएस बिपिन रावतना निधनना समाचार सामे आवतानी साथे जो तमाम लोकोनी प्रतिक्रिया पण सामे आवी रही है। संवाददाता जयेश जोड़ायेला है। जयेश, सीसीएसनी बैठक तो मळी रही है, परंतु
જે રીતે તમામ લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે સદનમાં આ સમગ્ર દુર્ઘટનાને લઈને સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવશે રાજનાથસિંહ દ્વારા, રક્ષામંત્રી દ્વારા, તેને લઈને કોઈ જાણકારી? આ સીધા દ્રશ્યો બેઠકના પણ સામે આવી રહ્યા છે. દર્શકો સુધી આ દ્રશ્યો પણ પહોંચાડીશું. જયેશ, આપણી પાસે આવીશું, પરંતુ સીસીએસની બેઠકના જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તે જોઈ શકાય છે. આજે જે દુર્ઘટના સર્જાઈ તમિલનાડુના કુન્નુરમાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું. સેનાનું હેલિકોપ્ટર જે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું તેમાં સીડીએસ બિપિન રાવત, તેમના ધર્મપત્ની અને કેટલાક અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત હતા અને 13 લોકોના નિધનની પુષ્ટિ પણ કરી દેવામાં આવી છે. સીડીએસ બિપિન રાવત પણ હવે જી તોરલ, એક ખૂબ જ મોટી ક્ષતિ છે જે દેશને બિપિન રાવતના સ્વરૂપમાં પડી છે, કેમ કે જે પ્રકારે છે તે સરકાર દ્વારા ડિફેન્સને આંખો લઈને છે એક વ્યૂહરચના છે તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને એક સીડીએસ નું પદ છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના માટે સૌથી જે બેસ્ટ ઉમેદવાર હતા તે હતા બિપિન રાવત, કે જેમની પાસે બહોળો છે તે અનુભવ સૈન્ય ક્ષેત્ર રહેલો છે અને તેમના ઉપયોગ કરવા માટે મોદી સરકાર દ્વારા છે તેમને એક સીડીએસ નું પદ આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ અનેક યોજનાઓ છે તે ડિફેન્સને લઈને બની હતી કે જેથી કરી અને જે સેનાની ત્રણેય પાંખો છે એને એક સાથે રાખી અને તેમાંથી રિફોર્મ કરવાની યોજના છે તે બનાવી રહ્યા હતા અને તેનો તમામ પ્લાન છે તે બિપિન રાવત પાસે હતો અને તે તૈયાર પણ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આગામી સમયમાં તબક્કાવાર છે તેને લાગુ કરવામાં વિચારણા છે ચાલી રહી હતી. એ વચ્ચે છે આ પ્રકારની ઘટના બની છે, જેને લઈને એક મોટો ઝટકો છે તે દેશને લાગ્યો છે, કારણ કે જે તમામ પાંખો અને સુરક્ષાથી લઈને છે તેઓ પરિચિત હતા કે કેવા પ્રકારની સૈન્ય સ્થિતિઓ છે તે દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં બનતી હોય છે, તેને કારણે કેવા પ્રકારે ત્રણેય સેનાઓ એક સાથે જ્યારે ઇમરજન્સીમાં જરૂરિયાત પડે તો એક સાથે કટિબદ્ધ થઈ અને લડી શકે તે પ્રકારના રિફોર્મ છે તે બિપિન રાવત એ પ્રકારના રિફોર્મની વાત કરતા હતા અને એને કારણે છે આ એક સીડીએસ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફની છે તે પદની લાવવામાં આવ્યું હતું અને તેની જવાબદારી બિપિન રાવતને સોંપવામાં આવી હતી. એટલે એક ખૂબ જ મોટો ઝટકો છે તે મોદી સરકાર માટે પણ રહેશે, કારણ કે જ્યાં ક્ષતિ દેશને પહોંચી છે તેનાથી હવે આગળ કેવી રીતે વધવું અને જે તમામ આગળના વ્યૂહરચનાઓ બની હતી તેને ફરીથી એકવાર ઘડવી પડશે. એટલે રક્ષા મંત્રાલય માટે એક મોટો પડકાર છે. સાથે સાથે જે પ્રકારે સ્થળ સેના, વાયુસેના અને એરફોર્સને છે તે એક સાથે રાખી અને એક પ્લાન કરવામાં આવ્યો હતો કે દેશની જે સીમાડાઓ છે કે તેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારે છે દેશ ઉપર અટેક થાય તો એક ક્વિક રિસ્પોન્સ માટે છે આ ટીમની ગઠન કરવામાં આવ્યું હતું. તેને એક મોટો ઝટકો છે અત્યારે લાગ્યો છે. આ ક્ષતિ છે તે દેશ માટે અપૂરણીય છે કે જે કોઈ પણ પ્રકારે છે તે ભરી શકાય એવી નથી, કારણ કે જે દેશની છે તમામ આર્મી હતી કે તમામ ત્રણેય પાંખો હતી જેના એક રોલ મોડેલ તરીકે બિપિન રાવત જોવામાં આવતા હતા. તેમણે જે પ્રકારે છે તે એર સ્ટ્રાઇકો કરી હોય અથવા તો તેમની જે પ્રકારની ભૂમિ રહી છે ઉરી ઘટનામાં પણ છે તેઓએ જવાબદારી નિભાવી હતી અને તેમના આગેવાની હેઠળ દેશની સેનાએ છે તે અનેકવાર સીમા પાર જઈને પણ આતંકીઓ સાથે છે બાત કરી હતી. એટલે આ તમામ બાબતો એવી છે કે જે બિપિન રાવતને એક અલગ રીતે છે તે તારવે છે અને તેને લઈને જ છે આજે જે ઇતિહાસ છે તેમનો તેને લઈને તેને એક મજબૂત જવાબદારી છે સોંપવામાં આવી હતી. કહી શકાય કે જે દેશની તમામ સંરક્ષણ બાબતો હતી તેના વડા હતા અને તેના ઉપર છે તે એટલો ભરોસો હતો અને તે બાબત ત્યારે વચ્ચે છે આ પ્રકારની ઘટના બની છે, જેથી કરી અને જે તમામ સૈન્ય પ્રોજેક્ટો છે તેને અસર થશે. એટલે આ બાબત તમામ બાબતોને લઈને પણ સીસીએસની બેઠકમાં જે ચર્ચા થશે તો આગામી સમયમાં છે તે હવે દેશને ગઈકાલે છે સંસદમાં સરકાર જવાબ રજૂ કરવા જઈ રહી છે, ત્યારે કેવા પ્રકારનો જવાબ રજૂ કરવો અને કેવા પ્રકારની સ્થિતિમાં છે આ ઘટના બની છે તેને લઈને છે અત્યારે પીએમ મોદીને છે તે વિદેશ મંત્રી, રક્ષા મંત્રી અને નાણામંત્રી સાથે અમિત શાહ પણ બેઠકમાં હાજર છે. તે પીએમ મોદીને છે સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી આપીને ત્યારબાદ આવતીકાલે રાજનાથસિંહ આ મુદ્દા ઉપર સંસદમાં છે પોતાનું એક વિસ્તૃત નિવેદન છે તે રજૂ કરશે. તોરલ, ધન્યવાદ જયેશ તમામ અપડેટ્સ માટે. તો સીડીએસ બિપિન રાવતના નિધનના સમાચાર સામે આવ્યા. તેમના ધર્મપત્નીનું પણ નિધન થયું છે. તો જે રીતે આજે સેનાનું હેલિકોપ્ટર તમિલનાડુના કુન્નુરમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું અને તે દુર્ઘટનામાં સીડીએસ, દેશના પ્રથમ સીડીએસ બિપિન રાવતને આપણે ગુમાવ્યા છે. ખૂબ જ દુઃખદ આ સમાચાર જે સાંજે સામે આવ્યા. વાયુસેના દ્વારા આધિકારિક નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમના નિધનની પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી. તમિલનાડુના કુન્નુરમાં સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું અને તેમાં સીડીએસ બિપિન રાવતના નિધનના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે.
કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે તેનું બ્લેક બોક્સ શોધવા માટેની કવાયત પણ તેજ કરવામાં આવી છે. આખરી વાતચીત તે બ્લેક બોક્સમાં રેકોર્ડ થઈ હોવાની પૂર્ણ સંભાવનાઓ છે અને આખરે આ દુર્ઘટના કેવી રીતે સર્જાઈ તેની કડી પણ તે બ્લેક બોક્સથી મળી શકે છે, તો તેને શોધવા માટેની કવાયત પણ તેજ કરવામાં આવી છે. ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી કેવી રીતે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ તે અમે આપને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. કુન્નૂર પાસે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું. પ્રાથમિક અનુમાન જે લગાવવામાં આવી રહ્યું છે તે હિસાબે વાતાવરણ ખૂબ જ ખરાબ હોવાને કારણે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું, દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. 14 લોકો હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા તેવું લિસ્ટ પણ સામે આવ્યું હતું. સીડીએસ બિપિન રાવત, તેમના પત્ની અને સાથે જ અન્ય અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત હતા. ખાસ કરીને જે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે MI-17 V5 forces, and since he was the first chief of defense staff, a very responsible soldier, many important decisions he has taken for the benefit of the defense forces, may it be from procuring new equipment for the defense forces, aircrafts, ships, and may it be ensuring peace and safety and security in the northeast or JNK, and all these things are would go into the kitty of General Rawat. Extremely sad news for the country, and I think the country really would definitely be with their family, and condolences to the entire Rawat family. बहुत दुखद घटना, शॉकिंग है कि जनरल बिपिन रावत, हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिक ये हमारे बीच नहीं रहे. इस एयर क्रैश में जो ऊटी में हुआ MI-17 V5 इस हेलीकॉप्टर में, और पूरे देश के लिए बहुत एक दर्दनाक खबर है ये, क्योंकि एक सैनिक का गुजर जाना, और वो भी एक इतने महत्वपूर्ण अधिकारी का, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, जिनके कारण आज हमारे सैन्य में इतनी प्रगति आई हुई है, इतने नए इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो शिप्स हो, या कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो शांतता प्रस्थापित करने वाली चीज़ हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, कुछ भी हो, जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की थी. और इनकी जब ये सीडीएस थे तब उस ड्यूरेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले ये सीडीएस रह चुके हैं. बहुत शॉकिंग खबर है, और पूरे रावत परिवार को, पूरे देश के तरफ से दिल से श्रद्धांजलि. और भारतवासी भी एक दुख के सागर में डूब गए हैं. पूरा देश संगठित है, एकत्रित है, और इस दुख में रावत परिवार के साथ है. સીડીએસ બિપિન રાવતના નિધનના સમાચાર સામે આવતા જ તમામ લોકોની પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે. રાજનેતાઓએ પણ સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.